لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد اللهم وصل بلغ منا ثواب قراءتنا وصلواتنا وسلامنا مقبولة مرضية طيبة تحفة منا بلن إلى حضرة سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء الشهداء والزهاد والصديقين والصالحين اللهم سيما إلى هذا الصحابي الجليل سيدنا مازن رضي الله شيخنا ملاذنا قطب العالم سيما ولي الله الملعون قدس الله سره اللذيذ اللهم وإلى حضرات سائر خواص عبادك يا رب العالمين اللهم صل تشريفا وتكريما يا الله اللهم افض علينا وعلى والدينا وعلى من تعلق بنا وعلى من اوصانا بالدعاء من فيوضاتهم واضطرارهم يا رب العالمين اللهم بحقهم يسر لنا أمورنا كلها مع راحة لقلوبنا وأبداننا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في جميع أمورنا سيما في درسنا هذا يا رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمن ماتوا منا يا خير الغافلين وارحمنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله أما بعد واغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمن اندفعنا بعلومهم يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. നമ്മൾ പാഠം എടുത്തിയായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ അല്ലേ സാർ? 25-ാമത്തെ ഫഹശറ വരെ എടുത്തു സാർ. എടുത്തോ? അപ്പൊ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സംഭവത്തെ അള്ളാഹുത്തആല എടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഫറവോയിലേക്ക് പോകാൻ, ഇദ്ഹബ് ഇലാ ഫിർഔന ഇന്നഹു തഗാ ഫഖുൽ ഹൽ ലക ഇലാ അൻ തസക്കാ വഅഹ്ദിയക ഇലാ റബ്ബിക ഫതഖ്ശാ. ഇദ്ഹബ് മൂസേ, നിങ്ങൾ പോകണം, ഇലാ ഫിർഔൻ, ഫറവോയിലേക്ക്. ഇന്നഹു, നിശ്ചയമായും അവൻ തഗാ, അവൻ അതിര് കടന്നിരിക്കുന്നു, അവൻ പരിധി ലംഘിച്ചു വിട്ട് കടന്നവനാണ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തഫ്സീറിൽ അതിലിട്ടുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലും, പടപ്പുകളോടും പടച്ചവനോടും രണ്ടാളോടും എന്ത് ചെയ്യുക, അതിര് കടന്നുപോയി ഈ ഫറോവ. ആ ഫറോവ ഫഖുൽ ഹല്ല കൈല അൻ തസക്കാ, എന്റെ മുസ്ലിമേ, നിങ്ങൾ അവരോട് പറയണം, ഫഖുൽ, നിങ്ങൾ പറയണം, ഹല്ല കൈല അൻ തസക്കാ, അതെ നിങ്ങൾ ഹല്ലക്ക, താങ്കൾക്ക് വേണ്ടതില്ലേ, ഇല അൻ തസക്ക, സംസ്കരണം സിദ്ധിക്കുക, സംസ്കാരമുള്ളവനാകേണ്ടതില്ലേ, വഹദിയക ഇലാ റബ്ബിക ഫതഖ്ശാ, വഹദിയക ഇലാ റബ്ബിക, നിങ്ങളുടെ നാഥനായ അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള വഴി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുമ്പോ ഫതഖ്ശാ, നിങ്ങൾ ഖുശൂഉള്ള ആളായി, അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്കുന്ന ആളായി മാറും. അങ്ങനെ നന്നാവും. അത് ഞാൻ ചെയ്തു തരാമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു തആല പോയി പറയാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ പോയി പറഞ്ഞപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അങ്ങനെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് കാട്ടിക്കൊടുത്തു അൽ ആയത്തുൽ കുബ്ര, വലിയ ദൃഷ്ടാന്തം. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വടി, മൂസാ നബിക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ദൃഷ്ടാന്തമാണ് വടി. വടി ഇടുമ്പോ വടി പാപ്പായി മാറുന്നു. ഫറോവിലേക്ക് നേരെ കണ്ടു. അതുപോലെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൈ പായത്തിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോ ആ കൈ നല്ല ട്യൂബ് ലൈറ്റ് പോലെ പ്രകാശിക്കുകയാണ്, വെളുവിള പ്രകാശിക്കുകയാണ്. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് അള്ളാഹുവിനോട് വലിയ രണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയും ഫറോവയുടെ ഹദറത്തിൽ കാണിച്ചിട്ട് അവൻ വിശ്വസിച്ചോ? ഇല്ല. അതാ അവൻ കളവാക്കി, ആ ഫറോവ അതിനെ കളവാക്കി. അവൻ എതിര് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. കളവാക്കിന്ന് മാത്രമല്ല,
പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്തു. അതാ സുമ്മ അദ്ബറ യസ്ആ, സുമ്മ പിന്നീട് അദ്ബറ, അവൻ പിന്തിരിഞ്ഞു, പിൻവാങ്ങി. അതാ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇട്ട വടിയത് പാമ്പായി മാറിയപ്പോ അത് അവിടുന്ന് അവൻ പിൻവാങ്ങി, ഭയപ്പാടുണ്ടായി, പിൻവാങ്ങി. എങ്ങനെയാ പിൻവാങ്ങിയത്? അവൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതിനായ നിലയിലാണ്. മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ എതിരിടാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നതിനായ നിലയിൽ അപ്പോൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ പിൻവാങ്ങി. എന്നിട്ട് ഫഹശറ, അവൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി. ഒരുമിച്ച് കൂടുക, അതാ മഹ്ശർ. മഹ്ശറ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലം, അതിനെ മഹ്ശറ എന്ന് പറയാം, മഹ്ശറ മുറ്റം. അപ്പൊ ഹസറാച്ച ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാറ്. അങ്ങനെ എല്ലാ ലോകത്തെ എല്ലാവരെയും, ആദ്യക്കാരെ അവസാനക്കാരെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് മഹ്ശർ. അതാണ് മഹ്ശറ ലോകം എന്ന് പറയുക. فحشر فنادى. ഫഹസറ, അവൻ അങ്ങനെ ആളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി. ഫറോവയുടെ വാദം, ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇക്കാണിച്ച അത്ഭുതം, അത് അത്ഭുതമല്ല, അത് മാരണപ്പണിയാണ്. മാരണപ്പണിയിലൂടെയാണ്, സിഹറിലൂടെയാണ്, കൺകെട്ടാണ് മാരണപ്പണി. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലം അങ്ങനെ ആഭിചാരക്രിയയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൺകെട്ടിനും എല്ലാം വളരെ പേരുകെട്ട കാലഘട്ടമാണ്. സിഹർ അന്ന് മുന്തിയിരിക്കുന്ന കാലമാണ്. അപ്പൊ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഈ അത്ഭുതമല്ല, അത് സിഹറാണ്, കൺകെട്ടാണ്, അല്ലെ ആഭിചാര പ്രവർത്തനമാണ്, മാരണപ്പണിയെന്ന് ആര് പറയുക? ഫറോ പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഫറോവ ഈ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആരെ വിളിച്ചു കൂട്ടുകയാണ്? അവിടെയുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും, കൺകെട്ടുകാരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടുകയാണ്. അതേക്കുറിച്ച് ഫഹശറ ഫനാദ എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് ഫഖാല, അവൻ പറഞ്ഞു, ഫറോ പറഞ്ഞു, അന റബ്ബുക്കുമുൽ അഅല, എല്ലാരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, അന റബ്ബുക്കുമുൽ അഅല, ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ വലിയ റബ്ബ്, ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഉന്നതനായ പടച്ചവൻ, ഉന്നതനായ രക്ഷിതാവ് ഞാനാണ്. ഞാനല്ലാത്ത വേറെ ആള് നിങ്ങൾക്ക് ഇലാഹില്ല. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഫഅഖദഹു അല്ലാഹു നകാലൽ ആഖിറതി വൽ ഊലാ. ഫഅഖദഹു അല്ലാഹു അവനെ പിടിച്ചു ശിക്ഷിച്ചു. എന്ത് ശിക്ഷ? നകാലൽ ആഖിറതി വൽ ഊലാ, പരത്ര ലോകത്തിന്റെയും ഇഹലോകത്തിന്റെയും ശിക്ഷ. രണ്ട് ലോകത്തിന്റേതുമായ ശിക്ഷ അള്ളാഹു തആല ഉടനടി കൊടുത്തു. ശിക്ഷ നടത്തും. ശിക്ഷ, ഉഖൂബത്ത്, ശിക്ഷ, അത് ആഖിറത്തിൽ പരലോകം, വല്ലൂല ഇഹലോകം. നേരെ വാക്കിനടുത്ത് ആഖിറത്ത് വരാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നൃത്തം. ഊല ഒന്നാമത്തതും അടുത്തതും. അടുത്ത രണ്ട് തഫ്സീറുണ്ട്. പ്രധാന തഫ്സീർ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഇഹലോകത്തിന്റെയും പരലോകത്തിന്റെയും ശിക്ഷ. അതേ സമയത്ത് ഈ ഫറോ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും വർത്താനത്തിന് ശിക്ഷ, അങ്ങനെ അർത്ഥമുണ്ട്. ഫറോ രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് പറയാം, തഫ്സീർ പറയുന്നുണ്ട്, അത് പറയാം. ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലഇബ്റതൻ ലിമൻ യഖ്ശാ. ഫറോവയുടെ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം, ഇന്ന ഫീ ദാലിക, നിശ്ചയമായും ഇതിലുണ്ട്, മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വർത്തമാനം അഥവാ ഫറോവയുടെ ഈ സംഭവം, ഫറോവയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഈ കഥയിലുണ്ട്, ലഇബ്റതൻ, പാഠമുണ്ട്. ആർക്ക്? ലിമൻ യഖ്ശാ, പേടിയുള്ളവർക്ക്, അല്ലാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതിന് വലിയ പാഠമുണ്ട്, വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്.
എന്ന് അള്ളാഹു താല ആ സംഭവം പറഞ്ഞതിന്റെ പൂർത്തീകരണമായിട്ട് ആ ആയത്തോതി പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. പിന്നെ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പിന്നീട് ഈ സൂറത്തിൽ വീണ്ടും വിഷയത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു മടങ്ങുകയാണ്. എന്താ, ഇവിടെ പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ലെന്നായത് അവർക്ക് സംശയം. അവരതിനെയാണ് കളിയാക്കുന്നത്. ആര്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സംബോധിതരായ മക്കക്കാർ. അപ്പൊ അള്ളാഹു തആല വീണ്ടും പ്രമാണം പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മരണപ്പെട്ടങ്ങ് ദുരുമ്പിപ്പോയ ശേഷം വീണ്ടും നിങ്ങളെ പടയ്ക്കാൻ, നിങ്ങളെ തിരിച്ച് സൃഷ്ടിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിവില്ല? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പറയാ? അല്ലെ അള്ളാഹു തആലയ്ക്ക് അതെങ്ങനെയാ പ്രയാസകരമാവുക? അള്ളാഹ് ചോദിക്കുക, അഅന്തും അശദ്ദു ഖൽഖൻ അമിസ് സമാ, അഅന്തും അശദ്ദു ഖൽഖൻ അമിസ് സമാഉ, അഅന്തും നിങ്ങളാണോ അശദ്ദു കഠിനമായവർ, ശക്തിയുള്ളവർ, ഖൽഖൻ പടപ്പിനാൽ, സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കടുപ്പപ്പെട്ടത് നിങ്ങളാണോ, അതല്ല മിസ്സമാ ആകാശമാണോ? നിങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി കാണുന്ന ആകാശം ഉണ്ടല്ലോ, ആകാശം പടയ്ക്കാനാണോ പണിയല്ല നിങ്ങളെ പടയ്ക്കാനാണോ പണി? നിങ്ങളൊന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളങ്ങ് മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെരുമ്പി മണ്ണായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവില്ല. അത് കളവാണ്, അത് അസംഭവമാണെന്നാ പറയുന്നത്. എങ്കിൽ കൂട്ടരെ, നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ആകാശമില്ല, ഈ മഹാ ആകാശം, ഇത് പടക്കലാണോ അല്ല നിങ്ങളെ പടക്കലാണോ പ്രയാസകരമായത്? നിങ്ങൾ പറയും. അപ്പൊ ഈ ആകാശത്ത് ഇത്രയും ഭീമാകാരമായ ആകാശത്തെ പടയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള റബ്ബ്, ആ റബ്ബിന് നിങ്ങളെ പടക്കൽ ഒരു പണിയല്ല. നിങ്ങളെ വീണ്ടും മടക്കൊണ്ടുവരൽ അള്ളാഹുവിന് ചെയ്യല്ല എന്നർത്ഥം. അന്തും നിങ്ങളാണോ അസദ്ദു കഠിനമായവർ, കടുപ്പമുള്ളവർ, ഖൽഖ സെറ്റിപ്പിനാ നിങ്ങളാണോ കടുപ്പം കൂടിയവർ, അമിസ്സമാ അല്ല ആകാശമാണോ? ഉത്തരം വളരെ വ്യക്തമാണ്, പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആകാശമാണ് വലിയ സൃഷ്ടി. അള്ളാഹ് പറയാൻ ബനാഹ, ആകാശത്തെ അവൻ പണിതിരിക്കുന്നു, അള്ളാഹു പണിതിരിക്കുന്നു. റഫഅ സംഗഹ ഫസവ്വാഹ, എന്ന് മാത്രമേ അള്ളാഹു ഉയർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു സംഗഹ, ആകാശത്തിന്റെ കട്ടിയെ അള്ളാഹു തആല ഉയർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫസവ്വാഹ, ആകാശത്തെ അവൻ ശരിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആകാശത്തെ അവൻ ശരിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല വഅഗ്തസ ലൈലഹാ വഅഖറജ ദുഹാഹാ, അല്ലാഹു തആല വഅഗ്തസ, ആ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇരുളുള്ളതാക്കി ലൈലഹാ, ആകാശത്തിന്റെ രാത്രികളെ, ആകാശരാത്രികളെ ഇരുളുള്ളതാക്കി, ഇരുൾ മുറ്റിയതാക്കി. എന്നാ വഅഖറജ ദുഹാഹാ, അല്ലാഹു തആല വാഹ്റജൻ പുറപ്പെടുവിച്ചു, ലുഹാഹ, ആകാശത്തിന്റെ പ്രഭയെ, ആകാശത്തിന്റെ ആ പ്രഭാവത്തെ, വെളിച്ചത്തെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പകൽ സമയത്ത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. വല്ലർള ബഅദ ദാലിക ദഹാഹ, വല്ലർള ഭൂമി അല്ലാഹു തആല അവൻ പണിതിരിക്കുന്നു, ബഅദ ദാലിക ആകാശത്തിന് ശേഷം. വല്ലാർന്ന ഭൂമിയെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ ബനാഅ് ചെയ്തു, അവൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. ബഅദ ദാലിക ദഹാഹാ, അതിനുശേഷം അല്ലാഹു തആല ഭൂമിയെ അല്ലാഹു ചുരുട്ടിയിരിക്കുന്നു. അഖറജ മിൻഹാ മാഅഹാ വമർആഹാ, അഖറജ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പുറപ്പെടുവിച്ചു, അല്ലാഹു തആല പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു, മിൻഹാ ഭൂമിയിൽ നിന്ന്, മാഅഹാ, ആ ഭൂമിയുടെ വെള്ളത്തെയും, അതുപോലെ തന്നെ മർആഹാ, തീറ്റ സാധനങ്ങളെയും, പുല്ല് പോലെയുള്ള തീറ്റ സാധനങ്ങളെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വൽജിബാല അർസാഹാ, വൽജിബാല പർവ്വതങ്ങളെ, അർസാഹാ, അവൻ ആ ഭൂമിയിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. യഖീം മതാഅൻ ലക്കും വലിഅൻആമിക്കും, മതാഅൻ ലക്കും വലിഅൻആമിക്കും, ഇതൊക്കെ മതാഅൻ ഉപകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഉപയോഗമെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ലക്കും നിങ്ങൾക്കും, വലിഅൻആമിക്കും നിങ്ങളുടെ നാൽക്കാലികൾക്കും.
ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നാൽക്കാലികളുടെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്. അപ്പൊ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇപ്പൊ ഇവിടെ റബ്ബ് തആല ചെയ്ത കുറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എടുത്തു പറയുകയാണ്. അത് തന്നെ എന്താണ്? ആ പുനർജന്മത്തിന് വലിയ പ്രമാണമാകുന്നു. പുനർജന്മം എന്നത് വളരെ സിമ്പിളായി, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു താലാക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിന് പ്രയാസമില്ല, അള്ളാഹു താല നടത്തിക്കുന്നതാണ് എന്നതിനെ അറിയിക്കുന്നതിന് അള്ളാഹു ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ച കുറെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അള്ളാഹു എടുത്തു പറയുകയാണ്. അപ്പോ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഫറോവെടുക്കൽ വന്ന് ഫറോവയ്ക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ എന്താ ഫറോവ ചെയ്ത്? ഫകദ്ദബ വഅസ. അതാ കദ്ദബ ബിൽ ഹഖ്, ആ ഹക്കിനെ കളവാക്കുകയും അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടാൻ പറഞ്ഞ കൽപ്പനയ്ക്ക് മാറ് കാണിക്കുക, എതിര് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ആര്? ഫറോവ. പിന്നീട് ആ ഫറോവ പിന്തിരിയുകയും മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെതിരായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനായ നിലയിൽ എന്താ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിക്ക് പരിശ്രമിച്ച അതാ ഫറോവ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ ഈ പറഞ്ഞ കൺകെട്ടുകാരെ അവരെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി. ഈ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ അതിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി, അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരെ വിളിച്ചു കൂട്ടുകയാണ്? സാഹചര്യങ്ങളെ വിളിച്ചു കൂട്ടുകയാണ്. അങ്ങനെ അയാൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി, ജനങ്ങളെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി. ഫനാദ അതാ അവൻ അവന്റെ അനുയായികളെയും അവന്റെ ജനതയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി. ഫനാദ ഫീഹിം, അവരുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അവരുടെ അടുക്കൽ വെച്ച് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ വർത്താനാണ് ഈ പറഞ്ഞ എന്ത്? അന റബ്ബുക്കുമുൽ അല എന്ന വാക്ക്. അന റബ്ബുക്കുമുൽ അല, ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ വലിയ രക്ഷിതാവ്. പക്ഷെ ഇവിടെ മുഫസ്സിറുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു അവൻ ആ വർത്താനം മാത്രം പറഞ്ഞു. ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു? അതാ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കലിമത്തുൽ ഊല, അവന്റെ ഒന്നാമത്തെ കലിമത്ത് ഇതായിരുന്നു, മാ അലിംതു ലക്കും മിൻ ഇലാഹിൻ ഗൈരി. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, മാ അലിംതു ലക്കും മിൻ ഇലാഹിൻ ഗൈരി, ഞാൻ അല്ലാതൊരു ഇലാഹി എനിക്കറിയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഞാനല്ലാതൊരു ഇലാഹുള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല എന്നൊരു വർത്താനം. ആദ്യം പറഞ്ഞ വർത്താനം അതാണ്, ഞാനല്ലാതൊരു ഇലാഹ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതായി എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞ വർത്താനം വല്ലാഖിറ, രണ്ടാമത്തെ വർത്താനാണ് അന റബ്ബുക്കുമുൽ അല, ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ വലിയ തമ്പുരാൻ, ഞാനാണ് നിങ്ങളെ വലിയ പടച്ചവൻ എന്ന് ആര് പറയുകയാണ്? ഫറോ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ രണ്ട് വർത്തമാനമാണ് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്യമായ ജനങ്ങളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഫറോ രണ്ട് വാക്കുകൾ. ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് പറഞ്ഞതല്ല, കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് മുഫസ്സിറുകൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്ന പറയുമ്പോൾ അവിടെ മുഫസ്സിറുകൾ പറഞ്ഞു, അൽ മസ്അലത്തു സാനിയ, ഇമാം റാസി ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്, ذكر المفسرون في هذه الآية وجوها أحدها വായിക്കാം. അപ്പോ തൊട്ട് ശേഷം പറയുന്ന ആയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ശിക്ഷിച്ചു, ഈ ഇഹലോകത്തിന്റെയും പരലോകത്തിന്റെയും ശിക്ഷയായി എന്ന് നമ്മൾ തഫ്സീർ പറഞ്ഞു. വേറെ തഫ്സീർ അനുസരിച്ച് എന്താണ്? അവൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ വാക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്കിന്റെ ശിക്ഷയായി എന്ന്. അള്ളാഹുവിനെ പിടിച്ച് ശിക്ഷിച്ചു. എങ്ങനെ? നക്കാൽ ശിക്ഷ, ആരും കണ്ടാൽ വേദനിച്ചു പോകുന്ന
ശിക്ഷയ്ക്ക് നക്കാൽ എന്ന് പറയുക. അങ്ങനത്തെ ശിക്ഷ അള്ളാഹു ശിക്ഷിച്ചു. അത് അവന്റെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും വാക്കിന്റെ ശിക്ഷയായിട്ട് എന്നാണ്. അതാ ഈ ഊലയ്ക്കും ആഖിറത്തിനും അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അതാ മുഫസ്സിറുകൾ പറഞ്ഞു ഫി ഹാദിഹിൽ ആയ, ഈ ആയത്തിൽ ഉജൂഹൻ പല അഭിപ്രായം. നഹദുഹ അന്നൽ ആഖിറ വൽ ഊല സിഫത്തൈ ലികലിമത്തി ഫിർഔൻ. ഈ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞത് ഫറോവയുടെ രണ്ട് വാക്കുകൾക്കുള്ള സിഫത്താണ്. അതാ ഒന്നാമത്തെ ഫറോവയുടെ വാക്കും രണ്ടാമത്തെ വാക്കും എന്നാണ്. എന്താ ഒന്നാമത്തെ വാക്ക്? യഹ്ദാഹുമ ഖൗലുഹു മാ അലിംതു ലക്കും മിൻ ഇലാഹിൻ ഗൈരി. ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് സൂറത്തുൽ ഖസസിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട്. ആ വാക്ക് ഇതാണ് പറഞ്ഞ വാക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് ഞാനല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹിനെ എനിക്ക് അറിയില്ല. വല്ലുഖറ മറ്റേ വാക്കാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അന റബ്ബുക്കുമുൽ അഅല എന്ന വാക്ക്. ഈ രണ്ട് വാക്കാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? ഫറോ പറഞ്ഞതെന്നാണ്. ഖാലു മുഫസ്സിറുകൾ പറയുന്നു കാന ബൈനഹുമാ 40 സന, 40 കൊല്ലത്തെ ഗ്യാപ്പിന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് രണ്ടും പറഞ്ഞ ഒരേ ദിവസമല്ല, ഒരേ സന്ദർഭത്തിലല്ല. ആദ്യം പറഞ്ഞ വർത്തമാനമാണ് പ്രജകളോട്, ജനങ്ങളോട് ഞാനല്ലാത്ത വേറെ ഇലാഹ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ധിക്കരിച്ച് മുസാ നബി മുഅ്ജിസത്തിൽ നിഷേധിച്ച് ജനങ്ങൾ വിളിച്ചുകൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ വർത്തമാനമാണ് അന റബ്ബുക്കുമുൽ അഅല, ഞാനാ നിങ്ങളെ വലിയ പടച്ചവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വർത്തമാനം. അപ്പൊ ഈ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ 40 കൊല്ലത്തോളം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുഫസ്സിരീങ്ങൾ. വഹാദാ ഖൗൽ മുജാഹിദ് വശഅബി വസഈദ് ബിൻ ജുബൈർ മുഖാത്തിൽ. ഈ മുഫസ്സിറുകളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായം എങ്ങനെയാണ്? ഈ പറഞ്ഞ ഫഅഖദഹുല്ലാഹു നകാലൽ ആഖിറത്തി വല്ലൂല, ഇഹലോകവും പരലോകവും എന്നല്ല, മറിച്ച് ഈ ഫറോവയുടെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും വാക്കിന്റെ ശിക്ഷയായി അള്ളാഹു തആല അവനെ പിടിച്ച് ശിക്ഷിച്ചു എന്നാണ്. അതാ പിന്നെ വരിവായത്ത് അതാഇൻ വൽ കൽബി അൻ ഇബ്നു അബ്ബാസ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൽബി എന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നു. വൽ മഖ്സൂദു അത്തംബീഹു അലാ അന്നഹു അലാ അന്നഹുമാ അഖദു ബിൽ കലിമത്തിൽ ഊലാ ഫിൽ ഹാലി. അതെ, ഫറോവ ഈ വർത്തമാനം ഒന്നാമത് പറയാം മാ അലിംതു ലക്കും മിൻ ഇലാഹിൻ ഗൈരി, ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനല്ലാത്തൊരു ഇലാഹിനെ കാണുന്നില്ല, എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു അപ്പ പിടിച്ച് ശിക്ഷിച്ചില്ല. അള്ളാഹു ആ സമയത്ത് പിടിച്ച് ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അതാ പിന്നെയോ ഫൈൻ അംഹലഹു 40 സന ബൽ അംഹലഹു 40 സന, വീണ്ടും അള്ളാഹു തആല 40 കൊല്ലം അവൻ എന്ത് ചെയ്യ താമസം കൊടുത്തു. വീണ്ടും ഫറോവയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യ അള്ളാഹു തആല 40 കൊല്ലം താമസം കൊടുത്തു. എന്നാ ഫലമ്മാ ദക്കറ സാനിയ, രണ്ടാമത്തെ വർത്തമാനം അന റബ്ബുക്കുമുൽ അഅല എന്ന ആ വർത്തമാനം പറഞ്ഞപ്പോ അഖദ ബിഹിമ, ആ രണ്ട് വർത്തമാനത്തിന് വേണ്ടി അവനെ പിടിച്ച് ശിക്ഷിച്ചു. അള്ളാഹു തആല അവൻ ഹലാക്കാക്കി കളഞ്ഞു. അന റബ്ബുക്കുമുൽ അഅല പറഞ്ഞപ്പോ അതാ വഹാദാ തംബീഹുൻ അലാ അന്നഹു തആല. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ്? ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആദ്യത്തെ വർത്തമാനത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞ വർത്തമാനം? റബ്ബല്ല, അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഇലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വർത്തമാനത്തിൽ അള്ളാഹു തആല ഇംഹാൽ താമസം ചെയ്തു കൊടുത്തു. എന്നാൽ കിബിറിന്റെ വർത്തമാനം, അഹങ്കാരത്തിന്റെ വർത്തമാനം എന്താണ്? ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ വലിയ റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വലാൻഹുലുസാനി, ആ രണ്ടാമത്തെ വർത്തമാനത്തിൽ അള്ളാഹു തആല താമസം കൊടുക്കുന്നില്ല, ഉടൻ തന്നെ അള്ളാഹു ശിക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് വർത്തമാനത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? നക്കാലൽ ആഖിറത്തി വല്ലൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് മുഫസ്സിറുകളുടെ അഭിപ്രായമുണ്ട്. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് മറ്റൊരു അഭിപ്രായം ഞാൻ ആദ്യം അർത്ഥം വെച്ചാണ്, ഇഹലോകത്തിന്റെയും പരലോകത്തിന്റെയും ശിക്ഷ പരലോകത്തിന്റെയും ഇഹലോകത്തിന്റെയും ശിക്ഷാ നടപടിയായി അള്ളാഹുവിനെ പിടിച്ച് ശിക്ഷിച്ചു എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലും എന്താണ്? ആ നക്കാലല്ലാഖിറത്തി വല്ലൂലയ്ക്ക് മാനയുണ്ട് നടത്തും. കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു തആല റബ്ബല്ലാത്ത ഇലാഹ് അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിച്ച് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഗൗരവമായി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു എടുക്കുന്ന എന്താണ്? തക്കബൂറിന്റെ വർത്തമാനമാണ്, അഹങ്കാരത്തിന്റെ വർത്തമാനം. ജനങ്ങളെ ഞാനാണ് നിങ്ങളെ വലിയ തമ്പുരാൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല പിന്നെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല?
അവന് താമസം കൊടുക്കുന്നില്ല, ഉടൻ തന്നെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുകയാണ് എന്ന സംഭവം ഇതിലുണ്ട്. ആ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫറോവ എന്തെങ്ങനെ പറയാം, ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ പറയാൻ കഴിയുക? നമ്മളത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. وعلم أننا بينا في سورة طه أنه لا يجوز أن يعتقد الإنسان في نفسه خالقا للسماوات والأرض والجبال والنبات والحيوان والإنسان. അത് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവൻ സ്വയം ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും പർവ്വതങ്ങളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും ജീവികളുടെയും മനുഷ്യന്റെയൊക്കെ സൃഷ്ടാവാണ് ഞാനെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയില്ല. കാരണം അത് ഫാസിദാണ്. അങ്ങനത്തെ വിശ്വാസം എന്ത് അത് പിഴച്ചതാണ് എന്നുള്ള അറിവ് അത് ലറൂരിയാണ്, അനിഷേധ്യമായ അറിവാണ്. ഏതൊരാൾക്കും അറിയാം അവനല്ല ഈ ആകാശത്തെയും അതുപോലെ പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ പടച്ചിരിക്കുന്നവനല്ല എന്ന് അവൻ തന്നെ അറിയാം. ഫമൻ തമസ് ഫമൻ ഫമൻ തമസ് ഫമൻ ഫമൻ തശക്കക ഫീഹി കാന മജ്നൂന. ഇനി ഒരാൾക്ക് ഡൗട്ട്, ഞാനാണോ പഠിച്ചത് എന്നൊരാൾക്ക് ഡൗട്ടായാലോ അവൻ ഭ്രാന്തനാണ്. അവൻ ഭ്രാന്തനാണ്. ശരിയായ ബുദ്ധിയുള്ളവരിക്കുന്നത് ഞാൻ സംശയിക്കില്ല. നീ വലോക്കാന മജ്നൂൻ ലമാ ജാഅ മിനല്ലാഹി ബഅസഹുൽ അംബിയാ വറുസുലിഹി. ഇനി ഒരാളെ ഭ്രാന്തനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭ്രാന്തടുക്കിലേക്ക് പിന്നെ അള്ളാഹുത്തിന്റെ മുർസലീങ്ങളെ പ്രവാചകന്മാരെ പറഞ്ഞയക്കില്ല. ഇവിടെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമെ നേർക്ക് നേരെ അള്ളാഹുത്തിനെ പറഞ്ഞയക്കുക ആരുടെക്കിലേക്ക്? ഫറോവ് അടുക്കിലേക്ക്. ഫറോവ് അടുക്കിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മൂസ ഇദ്ഹബ് ഇലാ ഫിർഔൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അള്ളാഹു തആല ഫറോവ് അടുക്കിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. ആ ഫറോവ് ഭ്രാന്തനല്ല. ഭ്രാന്തനാണെങ്കിൽ പിന്നെ അമ്പിയാക്കന്മാരെ പറഞ്ഞയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരല്ലേ. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് ബലിർ റജുലു? ഇവിടെ മനുഷ്യൻ ഫറോവ കാന ദഹിരീയൻ, പ്രകൃതിവാദിയാണ്. പ്രകൃതിവാദിയാണ്. മുൻകിറൻ ലിസ്സാനിഇ വൽ ഹസ്രി വൽ നസ്രി. ഫറോവ ആരായിരുന്നു? പ്രകൃതിവാദിയാണ്. അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന, അള്ളാഹു തആല എല്ലാ മനുഷ്യരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും, പുനർജന്മം കൊടുക്കും എന്നതിനെയൊക്കെ നിഷേധിക്കുന്ന പ്രകൃതിവാദിയായിരുന്നു ആര്? ഫറോവ. അതുകൊണ്ടാണ് ഫറോവയ്ക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല കാനയഖൂൽ ലൈസ ലി അഹദിൻ അലൈക്കും അംറുൻ വലാ നഹ്യുൻ ഇല്ലാ ലി. എന്താ അവന്റെ വാദം? എന്താ? ഒരാൾക്കും, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്കും കൽപ്പനയ്ക്കോ നിരോധനത്തിനോ ഒന്നുള്ള അധികാരമില്ല. ആർക്കല്ലാതെ? എനിക്കല്ലാതെ. കാരണം എന്താ? ഫാന റബ്ബുക്കും മഅനാ മുറബ്ബീക്കും വൽ മുഹ്സിനു ഇലൈക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റബ്ബാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാം നന്മയും ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഞാനാണ് എന്നാണ് ഫറോവയുടെ വാദം. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് അന റബ്ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ ഖാലിഖുസ്സമാവാതി വൽ അർദ് നിലയ്ക്കല്ല. എന്തെങ്കിലും പറയൂല. ആകാശങ്ങളെ പടച്ചത് ഞാനാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പർവ്വതങ്ങളെ പടച്ചത് ഞാനാണെന്നോ അർത്ഥത്തില്ല റബ്ബുക്ക് എന്ന് പറയാം. മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ യജമാനൻ, നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ, നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്ന ആൾ ആരാണ്? ഞാനാണെന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഫറോവ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫറോവയ്ക്ക് എന്താണ്? പ്രകൃതിവാദി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആലമിൽ ഇലാഹില്ലാതെ ആലമി ഇലാഹു, അവന്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു സൃഷ്ടാവ്, ഒരു ഇലാഹില്ല, ആരാധനയില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ആരാധ്യം ഉണ്ടെന്ന് ആരാധ്യൻ ഒരു ഇലാഹുണ്ടെന്ന് വരുമ്പോഴല്ലേ പിന്നെ ആ ഇലാഹിന്റേതായ കൽപ്പനകളും ആ ഇലാഹിന്റേതായ നെഹിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇലാഹുണ്ടെങ്കിലാണ് ആ ഇലാഹു പിന്നെ പ്രവാചകനെയൊക്കെ അയക്കുക. അതൊന്നും ആരുടെ വിശ്വാസത്തിലില്ല? ഫറോവയുടെ വിശ്വാസത്തിലില്ല. ഫറോവയുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഇതാണ്, ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ പരിചരിക്കുന്നവരാണ്, എന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊള്ളുക, എന്റേതല്ലാത്തൊരു നിരോധനമൊന്നും ഇല്ല എന്ന അഹങ്കാരത്തിന് ചിന്തയായിരുന്നു ആർക്ക്? ഫറോവയെ മതിച്ചിരുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? അന റബ്ബുക്കുമുൽ അഅ്ലാ, ഞാനാണ് വലിയ റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇമാം റാജി പറയാം, ഫദല്ലത്ത് ഹാദിഹിൽ ആയത്തു അലാ അന്നഹു ഫി ദാലിക്കൽ വഖ്തി സാറ കൽ മഅ്തൂഹി അല്ലദീ ലാ യദ്രി മാ യഖൂൽ. ആ ഫറോവ ഈ പറഞ്ഞ അഹങ്കാരത്തിൽ വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ആയത്ത് അറിയിച്ചു തരുന്നത് അവന് എന്താ പറയുന്നെന്ന് അറിയാത്ത ബോധം പറഞ്ഞവനെ പോലെയായി. അഹങ്കാരം കൊണ്ട്, അഹങ്കാരം മൂടിയിട്ട്
എന്താണ് പുലമ്പുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്തവനെ പോലെ ആയിപ്പോയി ആര് ഫറോവ. അങ്ങനെയാണ് ഫറോവ വർത്തമാനം പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് ഫറോവ പറഞ്ഞത് അല റബ്ബുക്കുമുൽ അല. അല റബ്ബുക്കുമുൽ അല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൊട്ടേസൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവനെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ റബ്ബ് താലെ പിടിച്ച് ശിക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു, വലിയ പാഠമാക്കി. അവന്റെ ആഖിറത്തിന്റെയും ഇഹലോകത്തിന്റെയും ശിക്ഷ അള്ളാഹു ഇവിടുന്ന് കൊടുത്തു. അള്ളാഹുവിനെ പിടിച്ച് ശിക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു. എന്ന് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞു. പിന്നെ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഖിസ്സ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ബിഖൗലിഹി തആല, എന്താ? അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലഇബ്റതൻ ലിമൻ യഖ്ശ. ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലഇബ്റതൻ ലിമൻ യഖ്ശ. നിശ്ചയമായും ഇതിലുണ്ട്. അന്ന ഫീമാ യഖ്തസസ്നാഹു മിൻ അംരി മൂസ ഫിർഔൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്ന കഥ, മൂസാ നബിയുടെയും ഫറോവയുടെയും കഥയിലുണ്ട്. അതുപോലെ അല്ലാഹു തആല ഈ ഫറോവയ്ക്ക് ഇറക്കിയ ശിക്ഷ അതിലും. അതുപോലെ അല്ലാഹു തആല മൂസാ നബിക്ക് ഔന്നത്യവും വിജയവും നൽകി. അല്ലാഹു തആല മൂസാ നബിക്ക് നൽകിയ ഔന്നത്യത്തിലും വിജയത്തിലും ഫറോവയ്ക്ക് കൊടുത്ത ശിക്ഷയിലും, അതുപോലെ തന്നെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെയും ഫറോവയോട് പറഞ്ഞ ഈ കഥയിലുമൊക്കെ ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇബ്റത്തുൻ ലിമൻ യഖ്ശാ. എന്തുണ്ട്? ഇബ്ര, പാഠമുണ്ട്, ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്. ആർക്ക്? അത് എല്ലാവർക്കും. ആർക്കേ ഉള്ളൂ? ലിമൻ യഖ്ശാ, അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർ. ഖുശൂ ഉള്ളവനാണോ? ആ ഖുശൂ ഉള്ളവൻ എന്താണ്? ഇതിൽ വലിയ പാഠമുണ്ട്. എന്താ പാഠം? അതാലിക്ക അത് അള്ളാഹു താലാന്റെ മേൽ എന്താണുള്ള അഹങ്കാരത്തെ ഒഴിവാക്കണം. റബ്ബിനോടുള്ള അഹങ്കാരം ഏതൊരാളും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. തക്ദീബലി അംബിയായി, അവൻ അമ്പിയാക്കന്മാരെ കളവാക്കുന്ന ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഫറോവയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയതുപോലെ ശിക്ഷ അവന് ഇറങ്ങും. ഫറോവയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയതുപോലെ ശിക്ഷ എന്താണ്? അമ്പിയാക്കന്മാരെ ധിക്കരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇറങ്ങുമെന്ന ബോധ്യത്തിൽ അവൻ ആ പേടി കഴിയേണ്ടവനാണ്. മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല എന്തറിവ് വേണം? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ അമ്പിയാക്കന്മാരെയും അവന്റെ മുർസലീങ്ങളെയും അല്ലാഹു അവൻ സഹായിക്കും. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ സഹായിക്കുന്നവനാണ് എന്ന ബോധ്യം വേണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ താല്പര്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഓ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കളവാക്കുന്ന സമൂഹമേ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കൂ. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ. أنكم من شاركتموه في المعنى الجانبي للعقاب شاركتموه في حلول العقاب بكم. അതേ നിങ്ങൾ ഫറോവയൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ, പ്രവാചകന്മാരെ കളവാക്കിയതുപോലെ കളവാക്കാൻ നിങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ പങ്കാളികളാകേണ്ടി വരും. ആ കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോളൂ, മനസ്സിലായിക്കോളൂ എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലഇബ്റതൻ ലിമൻ യഖ്ശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഈ പ്രബോധന ദൗത്യത്തിൽ നബിയെ കളവാക്കുന്ന കൂട്ടരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. ആ നബിയെ കളവാക്കാൻ നിന്നാൽ ഫറോവയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയുള്ള ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്കും ഇറങ്ങുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയ്യാറാകേണ്ടി വരും എന്നതാണ് ഇവിടെ സന്ദേശം. അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിൽ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സംഭവത്തിൽ വലിയ പാഠമുണ്ടെന്ന് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ ശേഷം റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പിന്നെ പറയുന്നത് വീണ്ടും, അപ്പൊ ആ സംഭവം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച അല്ലാഹു തആല പിന്നെ വീണ്ടും മടങ്ങുകയാണ്. എന്താണ് ഇവർക്ക് ഈ മക്കയിലെ കുഫാറുകൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു പുനർജന്മമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം എന്താ? അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല. മരണപ്പെട്ടത് ഒരു മണ്ണായി പോയ ശേഷം പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യാ? പടയ്ക്കുന്ന സംഗതി അത് ഉണ്ടാവുമോ? അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാകുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ല. അതിന് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല കുറച്ച് പ്രമാണങ്ങളെ പറയുകയാണ്. അള്ളാഹു ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ കഴിവിനെ അറിയിക്കുകയാണ്. അതാ അവിടെ വഖഫാണെന്ന് അവിടം വരെ അർത്ഥം പൂർത്തിയായി.
ആന്തും അസദ്ദു ഖൽഖൻ, ആന്തും നിങ്ങളാണോ, അസദ്ദു ശക്തിമത്തായവർ, ദൃഢതയേറിയവർ, ഖൽഖൻ സൃഷ്ടിപ്പിനാൽ, അല്ല അമിസ്സമാ ആകാശമാണോ? ചോദ്യമാണ്. നിങ്ങളാണോ എന്താണ് കാഠിന്യമുള്ളവർ, സൃഷ്ടിപ്പിൽ കാഠിന്യമുള്ളവർ നിങ്ങൾക്കാണോ, അല്ല ആകാശത്തിനാണോ? മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഉറപ്പാണ്. പ്രവിശാലമായി കിടക്കുന്ന ആകാശമാണല്ലോ വലിയ സൃഷ്ടി, റബ്ബിന്റെ വലിയ സൃഷ്ടി ആകാശമാണല്ലോ. അതാ അപ്പൊ അമിസ്സമാവിന്റെ വഖഫാണ്. അർത്ഥം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോ അവിടെ ആകാശം, ഏതാണ് ആകാശം? ബനാഹാ റഫഅ സംഗഹാ ഫസവ്വാഹാ. ബനാഹാ ആകാശത്തെ അല്ലാഹു തആല പണിതിരിക്കുന്നു, പടുത്തിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആകാശം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് റഫഅ, അല്ലാഹു ഉയർത്തി വെച്ചു, സംഗഹാ ആകാശത്തിന്റെ കട്ടിയെ. കട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം രാജ്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു സാധനത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗം താഴ്ഭാഗത്തേക്കുള്ള അളവിനെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയാം. ആഴം, ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ താഴേക്കുള്ളതിന് എന്ത് ചെയ്യുക? ഡെപ്ത് എന്ന് പറയാം. ഈ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ളതിന് എന്താണോ അതിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? സംഗ് എന്ന് പറയുക. ആ കട്ടി, അല്ലെ വിഡ്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ആ കട്ടി, ആകാശത്തിന്റെ കട്ടി അള്ളാഹു ഉയർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, എത്രയോ ഉന്നതങ്ങളിലാണ്. ആകാശത്തിന്റെ കട്ടി അള്ളാഹു ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഉയർത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല, അതിനെ അള്ളാഹു ശരിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു വളവോ തിരിവോ ഒരു കുഴിയോ ഒന്നും കാണാനില്ല. ആ രീതിയിൽ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല ശരിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആ റബ്ബിന്റെ കഴിവാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു ഖുദ്റത്ത് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ആ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല, ആ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല നിങ്ങളെ വീണ്ടും പടയ്ക്കാൻ എന്താ പ്രയാസം? അള്ളാഹുവിനെല്ലാം കണക്കാണ്, അള്ളാഹുവിനെല്ലാം കണക്കാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നാളെ നമുക്ക് പോതാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഡൗട്ടുണ്ടോ? ബാക്കസ് ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലോ. ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمن انتفعنا بعلومهم يا رب العالمين. آمين آمين يا أرحم الراحمين. بفضلك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.